गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, केम छो बधा मजामां। हवे आपणे पहेलुं चेप्टर अने बीजुं चेप्टर सजीवोमां प्रजनन अने वनस्पतिमां सपुष्पीय वनस्पतिमां लिंगी प्रजनन बाद हवे आजे आपणे जे चेप्टर शरू करवा जई रह्या छीए ए छे आपणुं त्रीजुं चेप्टर मनुष्यनी अंदर प्रजनन अथवा मानवमां प्रजनन। बराबर। तो हवे आ चेप्टरनी अंदर आपणे मनुष्यनी अंदर रिप्रोडक्टिव आखी सिस्टमनी वात करवानी छे। एने लगता बधा ज प्रकारना टॉपिक छे हवे आनी अंदर आपणे आवरी लेवाना छीए। बराबर। तो सौथी पहेला मानवनी अंदर प्रजनन शरू करता पहेला आपणे थोड़ी प्रस्तावनी समजी लईए। तो मनुष्य छे केवा प्रकारनो प्राणी छे आपणे बधाने खबर छे। एक तो लिंगी प्रजनन करतो प्राणी छे, प्लस केवुं एनिमल छे आपणे तो के अपत्य प्रसवी प्राणी छे। आपणे हवे ए पण खबर छे के मनुष्य छे लिंगी प्रजनन करे छे अने अपत्य प्रसवी प्रकारनुं प्राणी छे, एटले के बच्चाने जन्म आपे छे। बराबर। लिंगी प्रजनन छे एनी घटना छे बधाए क्रमनी अंदर याद राखवानी छे बधाए खास करीने। बराबर। सौथी पहेला शुं तो के लिंगी प्रजनन नामक तबक्का याद करो तो के सौथी पहेला जनन कोषनुं निर्माण। आ बधा तबक्का छे क्रममां तमारे याद राखवाना छे, तमने पूछाय। बराबर। तो के जनन कोषनुं निर्माण, जनन कोषनुं निर्माण, त्यारबाद निर्माण थई गया पछी आ जन्यु छे एनुं शुं थतुं हतुं तो के याद करो जन्यु वहन। जन्यु वहन थाय એટલે પછીની ઘટના કઈ હતી તો કે ફલન। ફલનને અનુસરીને શું બનતું હતું તો કે ફલિતાંડ। યાદ આવે? આ ફલિતાંડ બને છે એટલે કે યુગ્મનજ 2n અવસ્થા। આ છે 2n ફલિતાંડ છે। પછી ધીરે ધીરે શું થશે તો કે ફલિતાંડ છે બરાબર, એમાંથી ધીરે 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 એનો વિકાસ પામશે ગર્ભકોષ્ઠી અવસ્થાના બધી। બરાબર। પછી ए गर्भाशयमां स्थापन, गर्भाशयमां स्थापन, पछी गर्भ विकास। बराबर ने? गर्भ विकास थशे अने धीरे धीरे बाळकनो जन्म थशे। कई घटना वडे तो के प्रसूतिनी घटना वडे। तो आ बधा क्रमबद्ध तबक्का छे आपणे जोयेला छे अने आ बधा तबक्का पाछा आपणे डीपनी अंदर जोवाना छीए। बराबर ने? हवे मेल अने फीमेल नर अने मादामां छे थोड़ोक डिफरन्स छे, आपणे समजવો खास जरूरी छे के नर छे ए एना शुक्रकोष छे एनुं उत्पादन छे लगभग समग्र एनी आखा समग्र आयुष्य दरमियान सुधी करी शके छे, पण मादा छे एना जे जन्यु छे जेम के अंडकोष छे एनुं निर्माण छे लगभग 45 के 50 वर्ष छे त्यारबाद छे अंडकोषनुं निर्माण थतुं बंध थई जाय छे। बराबर। हवे आपणे जोईए सौथी पहेला नर प्रजनन तंत्र पछी मादा प्रजनन तंत्र छे एनो अभ्यास करशुं आपणे। तो सौथी पहेला आपणे नर प्रजनन तंत्र एनो अभ्यास करीए। बराबर। एनी आकृति छे आपणे ड्रो करी लईए। बधा लोकोए छे आकृति छे व्यवस्थित दोरवानी छे, साथे मारी हारे प्रेक्टिस करवानी छे एकवार अने पछी घरे जोया वगर ड्रो करवानी प्रेक्टिस करवानी छे। बराबर। तो चालो मारी साथे एकवार छे आकृति आपणे ड्रो करी ल्यो। बराबर। मनुष्यमां आपणे सौथी पहेला आपणे जोईए नर प्रजनन तंत्र। आकृति में कीधुं एम के साइंटिफिक थवी जरूरी छे एवुं जरूरी नथी के तमारी आकृति जे छे ए केवी थवी जोईए तो के पेन्टिंग ज थवुं जरूरी छे एवुं नथी। बराबर। साइंटिफिक प्रकारनी आकृति तमारे ड्रो करवानी छे जेथी करीने तमने मार्क्स मळी रहे। हाँ, पछी खराब आकृति नहीं दौरवानी। साइंटिफिक मीन्स खराब नहीं कहतो हूँ। बराबर। एवा प्रकारनी आकृति छे तमारे हमेशा ड्रो करवानी।
ખાસ નામ નિર્દેશન છે એ બધા લોકોએ છે યાદ રાખવાના છે, બરાબર। નામ નિર્દેશન છે એ પણ ખાસ ભૂલાવા જોઈએ નહીં, બરાબર। ખાસ એ આપણું નામ નિર્દેશન પણ છે। तो आपणी आकृति है ड्रॉ थई गई है नर प्रजनन तंत्र नी, बराबर। नर प्रजनन तंत्र नी आपणी आकृति आ ड्रॉ थई गई, बराबर।
साइंटिफिक आकृति આપણે ડ્રો કરવાની બને ત્યાં સુધી। રેડી? તો ચાલો હવે આપણે નામ નિર્દેશન છે આપી દઈએ। ચાલો સૌથી પહેલાં આ ભાગ કયો છે? તો કે આ છે શુક્રપિંડ। વૃષણજાળ, શુક્રવાહિકા, અધિવૃષણ નલિકા, શુક્રવાહિની, શુક્રવાહિકા, શુક્રવાહિની બે ભેગું ન કરતા હો, યાદ રાખજો, શુક્રવાહિની, બરાબર, યાદ રાખજો। तो आपणी आकृति रेडी, बराबर। मनुष्यनु नर प्रजनन तंत्र है आपणु रेडी थई गयुं। हवे आपणे समजी लईए। हवे मनुष्यनु जे प्रजनन तंत्र है एनी विषे आपणे वात करीए तो नर प्रजनन तंत्र है ये क्या आवेलुं छे? तो के सौथी पहला नर प्रजनन तंत्रनी वात करीए तो आपणा नितंब प्रदेश में, बराबर, प्रजनन तंत्र है एनु स्थान क्या है? तो के नितंब प्रदेश। आज भाग है आपणो, बराबर, नीचेनो आ नितंब प्रदेश कहेवाय, बराबर। नितंब प्रदेशनी अंदर स्थान पामेलुं छे। मनुष्यना नर प्रजनन तंत्रनी अंदर कोनो कोनो समावेश थाय? तो याद राखवानुं छे तो के एक जोड़ शुक्रपिंड, बराबर, शुक्रपिंड, शुक्रवाहिनी, बीजी सहायक नलिकाओ, ग्रंथिओ अने बाह्य जननेन्द्रियनो समावेश थाय। बराबर। तो मनुष्यना प्रजनन तंत्रनी अंदर आपणे आटली वस्तु समजवानी छे। चालो सौथी पहेला छे आपणे शुक्रपिंड विषे भणीए। तो खाली शुक्रपिंड तमने छे 2 मार्क्सनी अंदर छे पूछाय के, बराबर। तो शुक्रपिंड विषे आपणे सौथी पहेला जोईए। चालो शुक्रपिंड। हवे मनुष्यनुं जे शुक्रपिंड छे तो शुक्रपिंड छे एक तो एक जोड़ छे। शुक्रपिंडनी केटली होय? एक जोड़ है ये मनुष्यनी अंदर जोवा मळे छे। एनु स्थान आपणे जोईए तो चालो शुक्रपिंडनु स्थान, शुक्रपिंडनु स्थान है ये नरनी अंदर उदरनी बहार, बराबर, उदर गुहानी बहार एक कोथળી जेवी रचना है जेने कहेवामां आवे छे वृषण कोथળી, एनी अंदर रक्षायेला छे। तो के स्थान क्या? तो के उदर गुहानी बहार,
શેમાં સ્થાન પામેલા? વૃષણ કોથળી નામની રચનામાં. સ્ક્રોટલ સેક કહેવાય એને, બરાબર, યાદ રાખજો. શું કહેવાય? સ્ક્રોટલ સેક. વૃષણ કોથળીની અંદર સ્થાન પામેલા છે. હવે એવો ક્વેશ્ચન પણ પૂછાય કે શુક્રપિંડ છે કેમ ઉદરની બહાર જોવા મળે છે વૃષણ કોથળીની અંદર? તો એનું એક સાયન્ટિફિક રીઝન છે, બધાએ યાદ રાખવાનું કે આ જે વૃષણ કોથળી છે એનું જે તાપમાન છે એ આપણા શરીરના જે ટેમ્પરેચર છે એના કરતાં 2 થી 2.5 ડિગ્રી સેલ્સિયસ જેટલું નીચું હોય. યાદ રાખવાનું, વૃષણ કોથળી છે એનું જે ટેમ્પરેચર છે એ કેટલું હોય છે? 2 થી 2.5 ડિગ્રી સેલ્સિયસ છે એટલું હોય છે. આપણા શરીર કરતાં કેટલું હોય? એટલું નીચું હોય છે. હવે આની જરૂરિયાત શું કામ છે? તો એનું એક વૈજ્ઞાનિક કારણ છે, યાદ રાખવાનું છે. શું વૈજ્ઞાનિક કારણ છે? વૈજ્ઞાનિક કારણ એ છે કે શુક્રકોષ જનનની ઘટના છે એટલા બધા ટેમ્પરેચરમાં નથી થતી એટલા માટે, બરાબર. શુક્રકોષ જનનની પ્રક્રિયા માટે, નીટ માટે પણ યાદ રાખવાનું છે, શુક્રકોષ જનનની ક્રિયા માટે. સમજાણું બધા લોકોને? અમુક વસ્તુ છે ટેક્સ્ટ બુકમાં ન આપી હોય એ આપણે જાતે તમારે નીટમાં ને એમાં કામ લાગે એટલા માટે જરૂરી છે. તો આ વસ્તુ સમજવાનું. વૃષણ કોથળીની અંદર રક્ષાયેલા છે એક જોડ શુક્રપિંડ વૃષણ કોથળીમાં, જેનું તાપમાન છે 2 થી 2.5 ડિગ્રી સેલ્સિયસ. કારણ શું છે? શુક્રકોષ જનનની ક્રિયા થઈ શકે એટલા માટે, બરાબર. એક જોડ આવેલા છે, એનો આકાર કેવો છે? તો કે શુક્રપિંડ છે એનો આકાર છે અંડાકાર છે. કેવો છે? અંડાકાર, બરાબર. શુક્રપિંડનો આકાર છે એ અંડાકાર છે. હવે દરેક શુક્રપિંડ છે એની અંદર લગભગ 250 જેટલી ખંડિકામય રચના ધરાવે છે. શું ધરાવે છે? ખંડિકામય રચના. એને કહેવાય શુક્રપિંડીય ખંડિકા, બરાબર. 250 જેટલી ખંડિકામય રચના ધરાવે એને કહેવાય શુક્રપિંડીય ખંડિકા. કેટલી છે? તો કે 250 જેટલી છે. 250 જેટલી ખંડિકા. રેડી? હવે સમજો કે શુક્રપિંડ એક એવા પ્રકારની રચના છે કે આખું શુક્રપિંડ છે એની ફરતે એક સઘન રક્ષણાત્મક આવરણ આવેલું હોય છે. એ વસ્તુ પણ યાદ રાખવાની. 250 જેટલી શુક્રપિંડીય ખંડિકા આવેલી છે. હવે 250 જેટલી શુક્રપિંડીય ખંડિકા છે એમાંનો દરેક ખંડિકા છે એની અંદરની રચના શું? તો કે દરેક ખંડિકા છે એ લગભગ 1 થી 3 જેટલા શુક્રકોષ ઉત્પન્ન કરતી ગૂંચળામય નલિકા ધરાવે. શું? સમજો ફરીવાર. 250 જેટલી શુક્રપિંડીય ખંડિકા છે શુક્રપિંડની અંદર, એમાંની દરેક એક ખંડિકા છે એ કેટલા? 1 થી 3 જેટલા શુક્રકોષ ઉત્પન્ન કરતી ગૂંચળામય નલિકા ધરાવે છે. એનું નામ છે શુક્રોત્પાદક નલિકા. શુક્રપિંડની અંદર આવેલી રચના છે શુક્રોત્પાદક નલિકા, બરાબર. તો 50 જેટલી શુક્રપિંડ ખંડિકા છે એમાંની એક ખંડિકા જે છે આપણે વાત કરીએ તો એક ખંડિકા શું કરે છે? તો કે 1 થી 3 શુક્રકોષ ઉત્પન્ન કરતી ગૂંચળામય નલિકા ધરાવે. ગૂંચળામય નલિકા ધરાવે, જેને શું કહેવાય? શુક્રોત્પાદક નલિકા, બરાબર. શુક્રોત્પાદક નલિકા કહેવાય. સમજાણું? એક શુક્રપિંડ છે આવી રીતે 250 જેટલી ખંડિકા ધરાવે, શુક્રપિંડીય ખંડિકા. એમાંની એક ખંડિકા છે એ કેટલા શુક્રકોષ? તો કે 1 થી 3 શુક્રકોષ ઉત્પન્ન કરે એવી ગૂંચળામય નલિકા ધરાવે, એને કહેવાય શુક્રોત્પાદક નલિકા. હવે આ જે શુક્રોત્પાદક નલિકા જે છે એની હવે આપણે રચના જોઈએ તો આ તમને ખાલી શુક્રપિંડમાં આટલું પૂછાય કે 2 માર્ક્સની અંદર. હવે ખાલી આપણે શુક્રોત્પાદક નલિકા વિશે આપણે જોઈએ. ચાલો, શુક્રોત્પાદક નલિકા. આ બધું 2 માર્કમાં પણ પૂછાય કે તમને આખો પ્રશ્ન પણ પૂછાઈ શકે છે. હવે શુક્રોત્પાદક નલિકા છે શુક્રપિંડની અંદર આવેલી રચના છે, બરાબર. એકદમ ગૂંચળામય રચના છે. હવે એના 2 ભાગ છે, શુક્રોત્પાદક નલિકાનો અંદર અને બહારનો ભાગ. હવે શુક્રોત્પાદક નલિકા જે છે એની અંદરની બાજુએ 2 પ્રકારના કોષો જોવા મળે છે. યાદ રાખો,
શુક્રોત્પાદક નલિકા અંદરની બાજુએ બે પ્રકારના કોષો ધરાવે. ક્યાં ક્યાં સમજો નામ. એક કોષ છે એનું નામ છે નરજનન કોષ અથવા આદિ શુક્રકોષ. નરજનન કોષ અથવા એનું બીજું નામ છે આદિ શુક્રકોષ. અને બીજો જે કોષ જોવા મળે છે શુક્રોત્પાદક નલિકાની અંદરની બાજુએ એ છે સરટોલી કોષ. કયો કોષ? સરટોલી કોષ. બરાબર. તો હવે આ જે નરજનન કોષ છે આદિ શુક્રકોષ એની અંદર અર્ધીકરણની ઘટના થશે અને શુક્રકોષ નિર્માણની ઘટના થશે. બરાબર. એમાંથી શુક્રકોષ બનશે. શેમાંથી? નરજનન કોષ આદિ શુક્રકોષમાંથી અર્ધીકરણની ઘટના થઈને ભવિષ્યમાં શું બનશે? એમાંથી શુક્રકોષ બને. અને જે શુક્રકોષ બનશે એને એની જે પ્રોસેસ ચાલુ હોય છે બનવાની એ સમય દરમિયાન આ જે સરટોલી કોષ છે એ કોને પોષણ આપશે? આ નરજનન કોષને પોષણ આપે. યાદ રાખજો, સરટોલી કોષ છે એનું કાર્ય શું છે? પોષણ માટેનું. સમજાણું બધાને? શુક્રોત્પાદક નલિકાની અંદર બે પ્રકારના કોષ છે, નરજનન કોષ, સરટોલી કોષ. નરજનન કોષ છે એને બીજું નામ આદિ શુક્રકોષ પણ કહેવાય. અર્ધીકરણની પ્રક્રિયા વડે શેમાં ફેરવાશે? તો કે શુક્રકોષમાં. અને એને પોષણ આપવાનું કામ કોણ કરશે જે તે સમયે? તો સરટોલી કોષ. બરાબર. તો આ થઈ અંદરની બાજુની વાત. હવે શુક્રોત્પાદક નલિકાનો બહારનો વિસ્તાર. શુક્રોત્પાદક નલિકાનો જે બહારનો અવકાશ છે એને કહેવાય આંતરાલીય અવકાશ. બરાબર. બહારનો વિસ્તાર. તો બહારનો જે વિસ્તાર છે એને કહેવાય આંતરાલીય વિસ્તાર. આ આંતરાલીય વિસ્તાર છે. બરાબર. આ બધું છેદમાં તમે જોયો કો શુક્રપિંડના. હવે જે બહારનો વિસ્તાર છે આંતરાલીય વિસ્તાર એની અંદર પણ વિશિષ્ટ પ્રકારનો કોષ જોવા મળે છે. આંતરાલીય વિસ્તારની અંદર જે સેલ જોવા મળે છે એનું નામ છે લેડિંગના કોષો. કયા કોષો? લેડિંગના કોષો. બરાબર. એને કહેવાય લેડિંગના કોષો અથવા બીજું નામ છે ઇન્ટરસ્ટેશિયલ સ્ટિમ્યુલેટિંગ, જે હોર્મોન પેદા કરે છે. બરાબર. લીડિંગના કોષો છે એ જે કોષ ઉત્પન્ન આ જે અંતઃસ્ત્રાવ ઉત્પન્ન કરે છે જેને આપણે એન્ડ્રોજન્સ કહીએ છીએ. નર જાતીય અંતઃસ્ત્રાવ ઉત્પન્ન કરવાનું કામ કરે છે લેડિંગના કોષો. યાદ રાખવાનું, નર જાતીય અંતઃસ્ત્રાવ ઉત્પન્ન કરે. નર જાતીય અંતઃસ્ત્રાવ ઉત્પન્ન કરે. યાદ રાખજો. બરાબર. એન્ડ્રોજન્સ કહેવાતા જે અંતઃસ્ત્રાવ છે આપણે ભણશું, આપણે ભણ્યા પણ છીએ 11મા ધોરણની અંદર. એ લેડિંગના કોષો છે એ ઉત્પન્ન કરશે. એ સિવાય આંતરાલીય વિસ્તારની અંદર નાની નાની રુધિરવાહિનીઓ પણ આવેલી હોય છે. નાની રુધિરવાહિનીઓ ધરાવે. રેડી? આટલું બધા લોકોને સમજાણું? તો આ વાત થઈ શુક્રોત્પાદક નલિકાઓની. બરાબર. હવે આપણે મનુષ્યના પ્રજનન તંત્ર છે એની સહાયક નલિકાઓ વિશે વાત કરીએ. તો નર પ્રજનન તંત્ર છે એની અંદર કેટલી સહાયક નલિકાઓ છે એના વિશે આપણે વાત કરીએ. તો ચાલો, સહાયક નલિકાઓ. તો પ્રજનન તંત્રમાં જે સહાયક નલિકાઓ છે એ તો કે વૃષણજાળ, શુક્રવાહિકા, અધિવૃષણ નલિકા, શુક્રવાહિની. આ બધી જે નલિકાઓ છે એને કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે? પ્રજનન તંત્રની સહાયક નલિકાઓ. બરાબર. નામ યાદ રાખવાનું. કઈ? તો કે વૃષણજાળ, વૃષણજાળ, પછી શુક્રવાહિકા, શુક્રવાહિકા, અધિવૃષણ નલિકા, વૃષણ નલિકા, પછી શુક્રવાહિની. બરાબર. આ બધી રચના છે એ સહાયક નલિકાઓ છે. હવે એનું આપણે જોડાણ જોઈએ આખું. તો કે શુક્રોત્પાદક નલિકા જે છે શુક્રપિંડની અંદર, બરાબર, શુક્રોત્પાદક નલિકા જે છે એ શુક્રવાહિકામાં વૃષણજાળ મારફતે ખુલે. સ્વાભાવિક છે કેટલી બધી શુક્રોત્પાદક નલિકાઓ છે આગળ જઈને ભેગી થશે. એ ક્યાં?
તો કે શુક્રવાહિકામાં કોના મારફતે ખુલશે? વૃષણ જાળ મારફતે ખુલશે, બરાબર. ફરીવાર શુક્રોત્પાદક નલિકા શુક્રવાહિકામાં કોની મારફતે ખુલશે? વૃષણ જાળ મારફતે. હવે આ જે શુક્રવાહિકાઓ બધી છે, આ બધી નાની નાની શુક્રવાહિકાઓ છે, એ આગળ એટલે કે શુક્રપિંડની પશ્ચ બાજુએ એકઠી થઈ અને જે નલિકા બનાવે છે એનું નામ છે અધિવૃષણ નલિકા. એટલે આગળ છે શુક્રપિંડની ઉપર એટલે ભાગે ક્યાં નામ તરીકે ખુલે છે? અધિવૃષણ નલિકા તરીકે ખુલે. આ અધિવૃષણ નલિકા છે પછી જો તમે જો આગળ શું ઉદરની અંદર આગળ વધી અને કઈ રચના તરીકે આગળ વધે? શુક્રવાહિની, બરાબર. નામ જે તે સમયે સ્થાન પ્રમાણે બદલાય. ફરીવાર શુક્રોત્પાદક નલિકાઓ છે શુક્રવાહિકામાં કોની મારફતે ખુલે? વૃષણ જાળ મારફતે ખુલે છે શુક્રપિંડની પશ્ચ બાજુએ, બરાબર. અધિવૃષણ નલિકા તરીકે આ અધિવૃષણ નલિકા આગળ ઉદરની અંદર આગળ વધી કઈ નલિકા તરીકે? શુક્રવાહિની તરીકે આગળ વધે. શુક્રવાહિની છે એ આગળ મૂત્રાશયની ફરતે પાશ બનાવશે આ રીતે, બરાબર. મૂત્રાશયની ફરતે પાશ બનાવશે, બરાબર. મૂત્રવાહિની આની હારે આ રીતે અને આગળ કોની સાથે? તો કે શુક્રાશય છે એની નલિકા સાથે જોડાઈ જાય, બરાબર. મૂત્રાશયની ફરતે પાશ બનાવે. કોણ પાશ બનાવે? શુક્રવાહિની. આ શુક્રવાહિની છે મૂત્રાશયની ફરતે પાશ બનાવે શુક્રાશયની સાથેની નલિકા. તો હવે આપણે એમ જોયું, બરાબર, કે આગળ આ જે સહાયક નલિકાઓ છે, બરાબર, એનું જે જોડાણ ફરીવાર એકવાર આપણે જોઈએ. સહાયક નલિકાઓનું જોડાણ. તો આ સહાયક નલિકા જે જોડાણ છે અને એના નામ. તો સહાયક નલિકાઓની અંદર ફરી હવે નામ યાદ રહેવા જોઈએ. કોણ કોણ આવશે સહાયક નલિકામાં? તો કે વૃષણ જાળ, પછી તો કે શુક્રવાહિકા, અધિવૃષણ નલિકા, શુક્રવાહિની, બરાબર. હવે આગળ આપણે જોઈએ તો આ બધી નલિકાઓ છે એ શેમાં મદદ કરશે? તો કે શુક્રપિંડથી લઈ અને બહારની બાજુએ છેક સુધી મૂત્રમાર્ગ, એટલે કે આપણે એને કીધું હતું કે મૂત્રમાર્ગ અને જનન માર્ગ બંને ભેગો છે, તો એને મૂત્ર જનન માર્ગ કહેવામાં આવે. યાદ રાખજો કે નરની અંદર જે છે એક જ છિદ્ર મારફતે છે મૂત્ર અને જનન કોષો છે બહાર જે છે વહન થાય છે. એટલે આવો જે માર્ગ છે એને નર મૂત્ર જનન માર્ગ પણ કહેવામાં આવે છે, બરાબર છે. હવે આગળ આપણે જોઈએ તો જે ભાગ આપણો જે બાકી છે 2 માર્કમાં કે એમાં તમને પૂછાય કે, બરાબર, શિશ્નની રચના. તો આપણે જે આકૃતિ તમને દોરાવી હતી, બરોબર છે, શિશ્નની રચના આપણે જોઈએ તો શિશ્ન છે એ નરનું એક પ્રજનન અંગ જ છે. શેની અંદર મદદ કરે છે કે પ્રજનનની પ્રક્રિયા માટે અગત્યનું છે, પ્રજનન માટે જરૂરી. શિશ્ન એક એવી રચના છે કે જે વિશિષ્ટ પ્રકારની પેશીથી બનેલું છે. વિશિષ્ટ પેશીઓ ધરાવે. શિશ્ન છે એક એવી રચના છે કે જે પ્રજનન દરમિયાન શું થાય તો કે એનું ઉત્થાન થશે, એટલે કે એનું કદમાં શું થશે, મોટું થશે અને વીર્ય ત્યાગની પ્રક્રિયા છે એ અનુકૂળ બનાવશે. ઉત્થાનની પ્રક્રિયા અને વીર્યદાનની પ્રક્રિયા સાનુકૂળ બનાવશે, બરાબર. એવા પ્રકારની રચના છે. બીજું કે શિશ્ન છે એનો આગળનો જે ભાગ છે પહોળો છે, એ ભાગને કહેવામાં આવે છે શિશ્નાગ્ર. આપણે આકૃતિમાં જોયું તો આ પ્રકારનો આગળનો ભાગ છે એ સહેજ પહોળી રચના ધરાવે છે, એને શું કહેવાય, શિશ્નાગ્ર. શિશ્નનો અગ્રભાગ અને એની ફરતે ત્વચાનું આવરણ આવેલું છે, એકદમ શિથિલ આવરણ આવેલું હતું, યાદ હોય તો, બરાબર. આ ટાઈપનું શિથિલ ગળીમય આવરણ આવેલું એને કહેવાય અગ્ર ત્વચા, બરાબર. શિશ્નનો આગળનો ભાગ છે થોડોક ફૂલેલો, આ ભાગ એને શિશ્નાગ્ર કહેવાય. એની ફરતે શિથિલ ગળીમય આવરણ છે ત્વચાનું, એને કહેવાય અગ્ર ત્વચા. તો આટલી વસ્તુ યાદ રાખવાની છે. પ્રજનન માટે જરૂરી એક ભાગ છે આ, બરાબર, વિશેષ પેશી ધરાવે છે.
ઉત્થાન અને વીર્યદાનની પ્રક્રિયા છે એને સાનુકૂળ બનાવે છે. હવે આપણે જે ભાગ જોવાનો છે એ છે આપણે જોઈએ તો ગ્રંથિઓ, બરાબર. સહાયક ગ્રંથિઓ કઈ કઈ મદદ કરે છે તો અહીંયા આગળ સહાયક ગ્રંથિ તરીકે એક જોડ શુક્રાશય, એક પ્રોસ્ટેટ અને એક જોડ બલ્બોયુરેથ્રલ ગ્રંથિ, બરાબર. તો આ બધી શું છે? સહાયક ગ્રંથિઓ છે, બરાબર. આ શું છે? સહાયક ગ્રંથિઓ છે. નર પ્રજનન તંત્રની અંદર એક જોડ શુક્રાશય, એક પ્રોસ્ટેટ, એક જોડ બલ્બોયુરેથ્રલ ગ્રંથિ છે આવેલી છે. આમનો જે રસ છે મળશે, આ ગ્રંથિઓ જે તે પોતાનો એક સ્ત્રાવ કરે છે, એમનો રસ ભેગો મળી અને બનાવશે શુક્રાશય રસ, બરાબર. હવે એની અંદર જો વીર્ય ભળે, બરાબર, એની અંદર શું તો એની અંદર શુક્રકોષ ભળે તો હવે એને કહેવાય વીર્ય એટલે કે સિમેન, બરાબર. શુક્રાશય રસની અંદર શુક્રકોષ ભળી જાય તો શું બનાવે? વીર્ય. શુક્રાશય રસ છે એનું બંધારણ શું છે, એની અંદર શું શું હશે તો કે શુક્રાશય રસની અંદર કેલ્શિયમ, ફ્રુક્ટોઝ અને ઉત્સેચકો એન્ઝાઇમ આવેલા હશે, બરાબર છે. એ સિવાય બલ્બોયુરેથ્રલ ગ્રંથિ છે પ્રજનનની પ્રક્રિયાની અંદર ઊંજણ આપવાનું કામ કરશે. શું આપશે? ઊંજણ આપવાનું કાર્ય કરે છે. રેડી? તો આટલી વસ્તુ છે, આપણે થોડીક બાકી હતી, આપણે આરોઆર છે ટોપિકની અંદર કન્સિડર કરી લીધી છે. તમને 2 માર્કની અંદર છે આ બધા ટોપિક છે એ પૂછાય કે છે. તો અહીંયા સુધીનું શાંતિથી એકવાર વાંચી લેજો, બરાબર છે. આકૃતિની પ્રેક્ટિસ છે કરી લેજો જે તમને દોરાવી હતી એ, બરાબર. થોડીક મિસ્ટેક છે એના કારણે વિડીયોની અંદર છે અલગથી આ ભાગ છે જોઈન્ટ કરવો પડેલો છે. ઓકે. તો હવે આપણે માદા પ્રજનન તંત્ર છે એ નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર હવે આપણે જોશું. ઓકે.